نہیں پاتے بکھر گئے ہوتے، تمہارا پیار نہ ملتا تو مر گئے ہوتے، یہ شہرتوں کی بلندی ہمیں نہیں ملتی، یہ شہرتوں کی بلندی ہمیں نہیں ملتی، جو اپنی ماں کی نظر سے اتر گئے ہوتے، جو اپنی ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اپنی ماں کی نظر سے اتر گئے ہوتے۔ اور ایک بار آپ سب لوگ شوق تڑپ یہ پیغام بھائی گر کرو گے تو راحت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات آواز پر مت جائیے، صرف شعر سنیے گا کہ دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی، گر کرو گے تو راحت ملے گی، دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی، گر کرو گے تو راحت ملے گی، ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا، ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا، ماں کے قدموں میں جنت ملے گی، ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت ملے گی، ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا، ماں کے قدموں میں جنت ملے گی۔ اور یہ شعر میں اپنے بابو اور اپنے مولانا شاہی کی نظر کر رہا ہوں، میں اپنے خاص محبت سے بلانا فرمائیں، اپنے مما کے قدموں کے بوسہ لیتے ہوئے آپ کی سماعت کے حوالے نظر کر رہا ہوں، آپ کے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جب سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آتی ہے ماں کی دعائیں، جب سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آتی ہے ماں کی دعائیں، جب سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آتی ہے ماں کی دعائیں، کام آتی ہے ماں کی دعائیں، ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا، ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا تو ساری دنیا میں عزت ملے گی، ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا تو ساری دنیا کی دولت ملے رہے گا تو ساری دنیا کی دولت ملے گی۔ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو آپ کو نذرانہ ملا اس میں برکت کے لیے اپنے مما سے نذرانہ لے، تو میں بالکل وہیں پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آتی ہے ماں کی دعائیں، ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا، ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا تو ساری دنیا میں عزت ملے گی، ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا قاسم بھائی، ساری دنیا کی دولت ملے گی، ماں کا سایہ جو سر پہ رہے گا تو ساری دنیا میں عزت ملے گی، دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی،
اگر کرو گے تو راحت ملے گی، ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا، ماں کے قدموں میں جنت ملے گی۔ آئیے استقبال کر لیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صداؤں میں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آپ کو حضرت کو مکمل سماعت کرنا ہے، تڑپ کے بولیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت زندہ باد، علامہ و مولانا مشیر رضا برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آندھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالا، آندھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالا ہو جاؤں، وہ نوازے تمہیں جگنوں سے ستارہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آندھیوں سے نہ بجھوں، آندھیوں سے نہ ایسا اجالا ہو جاؤں، میں کیا کہنے، وہ نوازے تمہیں جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں۔ اور یہ شعر مولانا شاہی کے قدموں میں رکھتے ہوئے، میں تو ایک قطرہ ہوں، میں تو ایک قطرہ ہوں، میں تو ایک قطرہ ہوں، مجھے ایسی صفت دے مولا، میں تو ایک قطرہ ہوں، مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا نظر آ جائے تو دریا ہو جاؤں، کوئی پیاسا نظر آ جائے تو دریا ہو جاؤں۔ اور زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، وہ صرف ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، سبحان اللہ، وہ سبحان صرف اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے میری بوڑھی ماں، تیرے چہرے پہ پڑی ہر ایک جھریوں کی قسم، تیری ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ آئیے آپ کی عدالت میں حضرت علامہ و مولانا مشیر رضا برکاتی صاحب قبلہ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تمامی حضرات مکمل طور سے بیداری سے زندہ دلی کے ساتھ حضرت کا بیان سماعت فرمائے، طرف کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت علامہ و مولانا مشیر رضا برکاتی صاحب مائک پائے۔ علماء کرام، شورائے اسلام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، کافی دیر سے آپ لوگ نعت و منقبت اچھے ترنم میں، لہجے میں، بہتر سے بہتر آواز میں سماعت کر چکے ہیں۔ لائق مبارکباد ہیں اراکین، بالخصوص مولانا شاہی صاحب قبلہ، حافظ القاری بڑے بھائی قاسم رضا صاحب، جنہوں نے یہ خوبصورت اور بہتر نصیحت آمیز حالات کے پیش نظر یہ پروگرام جو رکھا اور اس کا جو عنوان رکھا، وہ آج کے اس حالات میں بہت اشد ضرورت ہے۔ اس لیے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ان کی اس کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے کل قیامت میں ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ آئیے
सब लोग मिल करके बाबा से बुलंद अपने नबी की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ें और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वालिदैन की अज़मत और उनकी शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम, उनकी इज़्ज़त कुरान में भी मुख्तलिफ़ जगह अल्लाह ने बयान किए और अहादीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी हदीसों के ज़रिए से बयान किया है। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बात को आका अलैहिस्सलाम की वालिदा के ज़िक्र से शुरू करूँ, इसलिए कि अगर मैं मौलाना शाही साहब की वालिदा का जिक्र करूँगा तो ये खुश होंगे कि नहीं होंगे? कारी अली अहमद साहब की वालिदा का जिक्र करूँगा तो यकीनन ये खुश होंगे। कारी रिहान साहब की वालिदा का जिक्र करूँगा तब भी ये खुश होंगे। हाफिज कासिम साहब की वालिदा का जिक्र करूँगा तब भी ये खुश होंगे। हाफिज कारी शमसुल साहब की वालिदा का जिक्र करूँगा वो भी खुश होंगे। किसी की भी वालिदा का जिक्र किया जाए तो यकीनन वो खुश होगा, उसके दिल को सुकून मिलेगा। तो जब हम अपने नबी की वालिदा का जिक्र करेंगे तो फिर हमारे नबी को सुकून मिलेगा और हमारे नबी ने हमारी इस बात को पसंद फरमा लिया, कबूल फरमा लिया, तो हमारा सबका जमा होना ये कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, माँ की बड़ी शान है, माँ का मर्तबा बड़ा आला है। माँ के लिए बच्चा हमेशा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो बच्चा ही रहता है। बच्चे की उम्र माँ के सामने 50 साल की क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। हजरात, आओ जरा देखो तो सही, मस्जिद नबवी का इलाका है। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज मगरिब अदा कर रहे हैं, पीछे आपके सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। हजरात, अब नमाज मगरिब अदा होने के बाद सारे सहाबी मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के बाहर चबूतरे पे बैठ के अपने सहाबियों को पढ़ाया करते थे, उन्हें दर्स दिया करते थे, उन्हें पढ़ाया करते थे, तालीम दिया करते थे। हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलाम उस दिन नमाज मगरिब अदा करने के बाद मस्जिद के तरफ बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जो है अपने सर को नीचे झुका लेते हैं और झुकाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रो रहे हैं। हजरात, सारे सहाबी नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं और आका के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हजरात, बड़ी देर हो जाती है, आका मस्जिद से बाहर नहीं आए हैं, काफी ताखीर हो जाती है, आका मस्जिद से बाहर नहीं आए हैं। सहाबा एक दूसरों से पूछ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि मामला क्या है। आका कभी इतनी देर नहीं लगाते थे, नमाज पढ़ के फौरन मस्जिद से बाहर आ जाया करते थे, लेकिन आज नबी निकले क्यों नहीं, आज आका निकले क्यों नहीं, आज मुस्तफा जान रहमत निकले क्यों नहीं, आज नबी आए क्यों नहीं। चलो हम लोग अंदर चल के देखते हैं आखिर नबी मस्जिद में क्या कर रहे हैं। हजरात, सारे सहाबी दोबारा मस्जिद में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद अपने नबी को तलाश करते हैं। सहाबी क्या देखते हैं, आका एक तरफ बैठे हुए हैं, अपने सरे मुबारक को झुकाए हुए हैं, आका की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सहाबा ने ये मंजर देखा, सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप को कुर्बान हो जाए, आका बताएं तो सही, आका किसी ने आपको गाली दी है, आका किसी ने आपको सताया है, आका किसी ने आपको मारा है, आका किसी ने आपको कुछ बात कही है, आका किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, आका किसी ने अजियत दी है। आका इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं मेरे सहाबियों, किसी ने गाली नहीं दी है, किसी ने मारा नहीं है, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा है, किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। फिर सहाबी अर्ज करते हैं, आका फिर रो क्यों रहे हैं, आका फिर आंसू निकलने की वजह क्या है, आका फिर रोने का सबब क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे सहाबी, तुम पूछना चाहते हो कि मैं क्यों रो रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। सहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आका समझना चाहते हैं आखिर आपके रोने की वजह क्या है। तो गौर से सुनना शाहजहांपुर के मुसलमानों, हमारे तुम्हारे नबी फरमाते हैं, हे
है। अल्लाह मेरी माँ की मुझे याद आ गई है। साहबी अर्ज करने लगे, आका इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद भी माँ की याद आती है। साहबियों से मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे साहबियों तुम्हें पता है अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो मैं क्या करता। अब सुनना गौर से मुसलमानों, मेरे आका फरमाते मेरे साहबियों अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं नमाज ईशा पढ़ाता होता, मुसल्ले पे खड़ा होता, कुरान की तिलावत करता होता और मेरी माँ मुझे हुजरे से आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो आका फरमाते हैं मैं मुसल्ला छोड़ देता, कुरान की तिलावत को बंद कर देता, नमाज को तोड़ देता और अपने माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, माँ के कदमों पे हाजिर हो जाता, क्योंकि माँ का बड़ा मर्तबा है, माँ की शान बड़ी आला है। माँ वो चीज है, आका फरमाते हैं अगर औलाद दिन में एक मर्तबा अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है, चाहे माँ बाप गुजर गए हो, चाहे माँ बाप जिंदा हो, अगर औलाद एक मर्तबा माँ बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत की करती है, नबी फरमाते हैं उस औलाद के रिज़्क़ में कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वालिदैन, अज़मत वालिदैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो औलाद दिन में एक मर्तबा अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है, चाहे वो इंतकाल कर गए हो चाहे वो जिंदा हो, अल्लाह तबारक व तआला उनके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आती, उनके रिज़्क़ में कभी बेबरकती नहीं आती है। जो लोग अपने वालिदैन के लिए दुआ दिन में एक मर्तबा करते हैं, हजरात आओ जरा देखो तो सही, माँ का मकाम देखो, माँ की शान देखो, माँ का मर्तबा देखो। हजरात मालिक बिन दीनार का नाम आपने सुना होगा। हजरत मालिक बिन दीनार जब पहली मर्तबा हज करने के लिए पहुँचे, मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे, हजरात ये खाने काबा का दीदार करने के लिए पहुँचे, तो मालिक बिन दीनार ने क्या देखा, आज मक्के में बड़ी भीड़ है, आज खाने काबा के इर्द गिर्द बड़ा मजमा है, बड़ी भीड़ है। जब आपने भीड़ को देखा, मजमे को देखा, कसीर तादाद को देखा, तो आपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा परवरदिगार आलम तूने इस्लाम को इतनी जल्दी गलबा अता फरमा दिया, परवरदिगार तूने इस्लाम को इतनी जल्दी गलबा अता फरमा दिया। अब हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं परवरदिगार आलम मैं एक बात, एक सवाल मुझसे करना चाहता हूँ, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मालिक बिन दीनार कहते मौला मैं आज हज करने के लिए आया हूँ, मैं आज तुझसे एक बात का सवाल करना चाहता हूँ, मैं तुझसे कुछ जो है गुजारिश करना चाहता हूँ। परवरदिगार मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ इस साल जितने लोग हज करने आए हैं, मौला ये बता दे मुझे कि इन लोगों में से तूने कितने लोगों का हज कबूल कर लिया है और कितने लोगों के हज को तूने वापस कर दिया है, उनके मुंह पे मार दिया है। परवरदिगार मैं ये जानना चाहता हूँ, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में ये अर्ज इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े मजमे में किसका हज कबूल हुआ है, किसका हज कबूल नहीं हुआ है। परवरदिगार ज्यादा नहीं ऐसे दो लोगों के बारे में मुझे बता दे। हजरात जब मालिक बिन दीनार ने रब की बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह की तरफ से उन्हें जवाब मिल गया, मालिक बिन दीनार को जवाब मिल गया। मालिक बिन दीनार ने जिसका हज कबूल हो गया था उसका जिक्र नहीं किया, तो मेरी मोहब्बत ने, मेरे दिल ने ये सोचा हो सकता है जिसका हज कबूल हुआ हो उसमें के मालिक बिन दीनार खुद हो, इसीलिए उन्होंने उस चीज का तज़किरा नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया हो। लेकिन जिसका हज कबूल नहीं हुआ है मालिक बिन दीनार से अल्लाह ने उसका जिक्र किया है और कहा है मालिक बिन दीनार इस बार जिसका हज कबूल नहीं हुआ है वो बल्ख का रहने वाला हारून बल्खी है, बल्खी जिसका हज कबूल नहीं हुआ है मैंने उसके हज को उसके मुंह पे मार दिया है, उसके हज को कबूल नहीं किया है। हजरात जब मालिक बिन दीनार ने रब की तरफ से आवाज ये आई कि हारून बल्खी का हज कबूल नहीं किया गया है। हजरात अब जब इनका जो है ये जब अल्लाह की तरफ से इन्हें पता चल गया, अब ये हारून बल्खी को तलाश करने के लिए वहां पहुंचते हैं जहां पर बल्ख के लोगों के खेमे लगे रहते हैं। हजरात अब ये पहुंचे मालिक बिन दीनार